اور پردہ کشید مایا و بہن، ہم کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ سامعین حضرات، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلامی تہذیب پر حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دین و مذہب کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو فضول باتوں میں اتنا مرکز رکھا جائے کہ اس کا دین اور اسلام اس کے گھر سے اس کا دین کا جنازہ نکل جائے۔ اور آج جب ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا گھرانہ مکمل طور سے غیروں کے طور طریقوں کو اپنا چکا ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات ہو، ہمارے آپسی معاملات ہو، ہمارے کاروباروں والے معاملات ہو، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہو، ہر ایک معاملے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے غیروں کے طور طریقوں کو اپنا چکا ہے، بلکہ آج پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ غیروں کے طور طریقے کا عاشق ہے۔ اسے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، جو سنتیں یاد نہیں ہیں، جو حدیثیں یاد نہیں ہیں، لیکن فلمی گانے، فلمی کہانیاں خوب سے یاد ہیں۔ جتنا وہ فلمی ایکٹرز کے بارے میں جانتا ہے، کرکٹرز کے بارے میں جانتا ہے، اداکاروں کے بارے میں جانتا ہے، اتنا اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنا پیدا کرنے والے رب کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ سامعین حضرات، آج کے اس دور میں مسلم گھروں کا اصلاح آج کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے کیونکہ اچھے گھرانے سے باکردار، بلند سوچ، بہادر نسل کا پروان چڑھتی ہے جو پوری دنیا میں اپنے قوم کا نام روشن کرتی ہے، اسلام کی سربلندی کا سبب بنتی ہے۔ سامعین حضرات، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج مسلمانوں کی گھرانے کی اصلاح کی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ گھر کے جو گارجین حضرات ہیں ان سے اس کی شروعات ہوگی۔ اس لیے گھر کے گارجین کو چاہیے تو دینی تعلیم حاصل کرے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے، اس پہ عمل کرنے کا ذوق و شوق جذبہ پیدا کرے، اپنے کردار کو، اپنے آپسی معاملات کو سدھارے، اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہو اور خود عمل نہ کرو۔ لہٰذا ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ماں باپ خود اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ماں باپ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، حرکات و سکنات ہوتے ہیں، اس کا بہت بڑا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے، خاص طور سے وہ بچے جو ابھی سیکھنے کی عمر کے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کو حرکات و سکنات کرتے دیکھتے ہیں، جس طریقے سے کام کاج کرتے دیکھتے ہیں، بچے ویسا بننا چاہتے ہیں، ویسا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک باپ جو بات پہ غالب دیتا ہے وہ اپنے بچے کی زبان کی اصلاح نہیں کروا سکتا۔ جو ماں بے پردہ گھومتی ہے، بے حیائی و بدکاری میں گھومتی ہے، وہ اپنے بچوں کو پردہ نہیں کروا سکتی۔ اس لیے زور اس بات کی ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے، اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے تعلیم کے مطابق گزارے، اپنی زندگیوں کے اندر سنت پیدا کرے، اس کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اور اس کو ذمہ داری سمجھ کے کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کو لادے ہوا ہے، اور اس کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام
हाकिम बादशाह जो लोगों के भलाई के लिए मुकर्रर किया गया है, उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वरजुल राई फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही, मर्द अपने घर का निगरान है, घर का जिम्मेदार है, उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बीवी कहाँ जा रही है, किससे बातें कर रही है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तमाम चीजों के बारे में शोहर से पूछा जाएगा। वो अपने घर का जिम्मेदार है, वो अपने घर की जिम्मेदारी का ख्याल रखता है या नहीं रखता है। बीवी को शोहर के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शोहर के घर की जिम्मेदार है, उसको उसके घर की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मर्द को औरत के बारे में पूछा जाएगा, औरत को मर्द के बारे में पूछा जाएगा, औरत और मर्द से उसके घर के बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कैसे दोस्त बनाए हुए हैं, किसके साथ घूमता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रही है, तमाम तो सवालों का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप से पूछेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को पूछेगा। सामने हज़रात थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपका बच्चा गलत काम में पड़ा हुआ है, 10 लोगों के सामने आपके बच्चे की बुराई की जा रही हो और आपसे उसके बारे में सवाल किया जाए कि आपका बच्चा खुला बुराई करता है, खुला गंदे काम करता है, उसके अखलाक और किरदार सही नहीं है, आपको कितना ज़्यादा शर्म आएगा, आपको इस बात में कितना ज़्यादा शर्म महसूस होगी कि मैंने बच्चे की कैसी तरबियत की है। क़यामत को पूरी दुनिया के सामने आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि तूने अपने बच्चे की खाने पीने की सही इंतजाम की, उसका लिबास का सही इंतजाम किया, लेकिन उसके अखलाक को, उसके किरदार को, उसके आखिरत के घर को अच्छा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हारे बच्चे के अंदर ये बुराई क्यों की? क्या जवाब देंगे? वहाँ शर्मिंदगी का सामना करे। बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि इंसान दुनिया के अंदर इस बात को समझे और अपने घर के बच्चों की इस्लाह करे, उसकी तरबियत करे। और सामने हज़रात मैं सिर्फ 2 बातें बच्चों के तरबियत के सिलसिले में कहूँगा। इंशाअल्लाह अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ के जरिए आपके बच्चों की, आपके घर की इस्लाह करें। सबसे पहली चीज़ बच्चों की तरबियत के सिलसिले में ये होनी चाहिए कि घर के अंदर दीन को सीखने का माहौल बनाया जाए, दीन सीखने का माहौल बनाया जाए। मस्जिद के अंदर या कहीं भी दीनी प्रोग्राम होता है, औरतों का इंतजाम है, औरतें आए, मर्द और बच्चों का इंतजाम है, मर्द और बच्चे जाए, दीन का इल्म सीखे। और हफ्ते के अंदर या फिर महीने के अंदर कम से कम 1 दिन या 2 दिन घर के अंदर दीन सीखने का निजाम बनाए। आप अगर कुरान हदीस का दर्स नहीं दे सकते हैं, आज मोबाइल के जरिए बहुत आसान हो गया है कि दीन को सीखा जाए। किसी आलिम जो वेरीफाइड आलिम है, जो अहले सुन्नत का दावत देते हैं, जो सुन्नत की दावत देते हैं, अबू ज़ैद ज़बीर रहमहुल्लाह हुए, उसी तरीके से रिज़वान मोहम्मदी हुए, दीगर बहुत सारे उलमा। आप अपने गांव के, समाज के उलमा से आप पूछे, ये नहीं कि किसी के भी बयान सुनने लग जाए, किसी से भी चाहे मिलने लग जाए। जो लोग सुन्नत का दर्स देते हैं, सुन्नत की तालीम देते हैं, कुरान हदीस का तालीम देते हैं, उनके बारे में मालूम करेंगे। कोई लोग हैं जो कुरान हदीस की तालीम देते हैं, उनके बारे में जाने और कम से कम हफ्ता के अंदर 1 दिन या फिर महीने में कम से कम 2 दिन एक माहौल बनाए कि आज सबको बैठकर 1 घंटा या 1.5 घंटा का कोई प्रोग्राम सुनेंगे और उसको उसके जरिए अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो घर के अंदर दीन को सीखने का एक निज़ाम कायम कीजिए। अगर ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ के जरिए आपके घर को इस्लाह कर देगा। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि आप अपने घर वालों की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपकी बीवी की अखलाक अच्छा नहीं है, आपका बच्चा का अखलाक अच्छा नहीं है, समझाने से समझता नहीं है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी दुआओं को बयान किया है, जैसे कि रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, उसी तरीके से रब्बी इजअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, बहुत सारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है कि इंसान उस दुआओं के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने बच्चों की तरबियत और इस्लाह के लिए दुआ करे। इसी तरीके से इंसान को है कि अपनी जुबान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे घर को, मेरे घरेलू मामलात को सुधार दे, बेहतर कर दे।
تو یہ دو چیز اگر آپ اختیار کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کے ذریعے آپ کے بچوں کی آپ کے گھروں کو بہتر بنا دے گا، اور اس گھر کو بہتر بننے کے عوض میں اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا اندر بہتر سے بہتر گھر عطا کرے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔